ओके। मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। So today we'll start fourth unit, that is firewall and intrusion detection system, firewall and ideas. So now we are going to switch over to the network security, and last unit is related with the IPsec and all other things. So that means from this unit we are actually switch over to the network security. So today's topic is about the firewall. So the first part of this firewall topic will conclude today, and rest of the topic we'll see in upcoming lectures. So firewall means what? Actually, in every computer system we have firewall. That is a software firewall. But as far as the network is concerned, we required a hardware firewall. So a small discussion over this firewall in first point of the fourth unit. So before that, firewall actual topic, let us see the, or let us revise the TCP/IP protocol, because it works over the network. So TCP/IP, or we can say it works with the operating system. So every computer system have TCP/IP protocol to get connect to the network. तर इथे आपण याच्यापूर्वी पण फोर्थ सेमिस्टरमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे आपण, आणि फिफ्थ सेमिस्टरमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे की TCP/IP चे 4 लेयर्स असतात, आणि जर आपण कम्पेअर केलं त्याला आपल्या OSI रेफरन्स मॉडेल सोबत, तर ह्या पद्धतीने राहील ते. ॲप्लिकेशन, प्रेझेंटेशन, सेशन मिळून एक लेयर बनतो, आणि त्याला आपण ॲप्लिकेशन लेयर म्हणतो. तर त्या ॲप्लिकेशन लेयरमध्ये आपण पाहिलेलं आहे SMTP, FTP, DNS, HTTP आणि टेलनेट. त्यानंतर ट्रान्सपोर्ट लेयर आहे. ट्रान्सपोर्ट लेयरमध्ये 2 लेयर्स असतात. एक लेवल्स आहे त्याच्यामध्ये, TCP आणि UDP. नेटवर्क लेयरमध्ये 2 आहेत. ॲक्च्युली आपण ICMP आणि IP आपण त्याला यूज करतो. तसंच सोबत ARP आणि RARP. तर हे असे प्रोटोकॉल्स आहेत नेटवर्क लेयरमध्ये. आणि शेवटचा जो लेयर असतो TCP/IP मध्ये, तो असतो लिंक लेयर. The link layer, it is a combination of data link and physical layer. तसं application layer is the combination of application, presentation and session. आणि शेवटचा लेयर जो आहे लिंक लेयर, हा लिंक लेयर कॉम्बिनेशन असतो डेटा लिंक आणि फिजिकल लिंकचा, फिजिकल लेयरचा. तर उद्देश काय आहे ह्याचा, TCP/IP प्रोटोकॉल रिवाइज करण्याचा उद्देश काय आहे? कारण की जेव्हा आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करतो त्यावेळेस आपल्याला TCP/IP सुद्धा इन्स्टॉल करावं लागते, जेव्हा आपण नेटवर्कमध्ये आपली मशीन आणतो किंवा त्याला एस्टॅब्लिश करतो एखादा कम्प्युटर नेटवर्क. तर ॲट दॅट टाइम वी रिक्वायर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल टू communicate with other computer systems. So while you are actually communicating with another computer system, at that time you have to use, that is recommended, you have to use firewall, and firewall works with the TCP/IP protocol. Okay, so that's why we are actually revising this one. Now protocol, the protocol which is used, that is the link layer. So that with the link layer, that firewall can be connected or work. So basically what do you mean by firewall? Firewall आपण कशाला म्हणायचं firewall? तर इथे जेव्हा आपण firewall म्हणतो तर त्यावेळेस हे कॉम्बिनेशन असेल हार्डवेअर सॉफ्टवेअर किंवा इंडिव्हिज्युअल पण असू शकते. एक हार्डवेअर असेल, हार्डवेअर डिव्हाइस असेल, किंवा तो सॉफ्टवेअर असेल जो ऑपरेटिंग सिस्टीम सोबत येतो. आता याच्यामध्ये आपण विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम जर पाहिलं तर तुम्ही इझिली यू कॅन पुट इट ऑन फॉर सिक्युरिटी पर्पज, and if some softwares they required to put the firewall off, so suddenly that message will show on your monitor to put the firewall off. तर firewall ऑन करणं आणि ऑफ करणं हे आपल्या हातात आहे. पण firewall का बरं यूज करायचा? तर त्यासाठी ऍक्च्युली काय आहे की जेव्हा एक लक्षात ठेवा की firewall never handles the viruses.
only that particular data or incoming packets and outgoing packets you allowed, that will be filtered and put in your computer system or get it access to your computer network or computer system. That's why that firewall is used. आपण कंट्रोल करतो, आपण ऍक्सेसवर कंट्रोल करतो ह्या फायरवॉलमुळे. तर फायरवॉल काय आहे, व्हॉट इज फायरवॉल? सिंपल डेफिनेशन जर पाहिली आपण, फायरवॉल म्हणजे आपण त्याचं डिस्क्राईब जर केलं आपण फायरवॉलला, फायरवॉल कॅन बी हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. दोघांचंही सुद्धा कॉम्बिनेशन राहू शकते. सो दॅट इज यूज टू प्रिव्हेंट अनऑथराइज्ड प्रोग्राम. आपण फिल्टर करतो म्हणतो म्हणजे काय, आपल्याला ऑथराइज्ड प्रोग्राम आणि अनऑथराइज्ड प्रोग्राम मध्ये आपल्याला डिस्टिंग्विश करता येईल आणि आपण ठरवू की कुठला ऑथराइज्ड आहे आणि कुठला अनऑथराइज्ड आहे. और इंटरनेट यूजर्स फ्रॉम ऍक्सेसिंग अ प्रायव्हेट नेटवर्क अँड और अ सिंगल कम्प्युटर. तुम्ही सिंगल कम्प्युटरवर तुमचा फायरवॉल ऑन करू शकता जेव्हा तुम्ही इंटरनेटला कनेक्ट होता. तर त्यावेळेस इनबाउंड आणि आउटबाउंड म्हणजे इनकमिंग पॅकेट आणि आउटगोईंग पॅकेट्स याला ह्या ऍक्सेसला कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला फायरवॉल तिथे लागते. म्हणजे फायरवॉल काय आहे, एकतर सॉफ्टवेअर आहे किंवा तो हार्डवेअर आहे किंवा तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. तर तुम्ही सॉफ्टवेअर फायरवॉल म्हटलं तर तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीममध्ये फायरवॉल आहेच, विंडोज असेल किंवा लिनक्स असेल. जेव्हा तुम्ही विंडोज वापरता त्यावेळेस त्याला फायरवॉल आणि फायरवॉल हे नाव तिथे क्लिअर कट दिलेलंच असते. लिनक्समध्ये तुम्ही फायरवॉलला कॉन्फिगर करताना तुम्हाला आयपी टेबल हा नावाचा एक शब्द असतो, तो आयपी टेबल्स, तो आयपी टेबल्स तुम्हाला तिथे कॉन्फिगर करावा लागतो. किंवा आपण असं म्हणू की फायरवॉल इज नेम्ड ॲज आयपी टेबल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. पण तुम्ही विंडोज जर पाहिलं, तुमच्या विंडोजमध्ये तुम्ही फायरवॉल तिथे आहे आणि फायरवॉलला शब्द फायरवॉलच तिथे आपण यूज करतो विंडोजमध्ये. तर इथे आपल्याला जर काही इनकमिंग आणि आउटगोईंग पॅकेट्सला कंट्रोल करायचं असेल तर त्यावेळेस तुम्ही, किंवा आपण त्याला म्हणू की अनऑथराइज्ड आणि ऑथराइज्ड या प्रोग्रामला आपल्याला ऍक्सेस द्यायचा आहे. कुठल्या प्रोग्रामला ऍक्सेस द्यायचा आहे, आपण ज्याला अनऑथराइज्ड डिक्लेअर केलेला आहे त्याला प्रिव्हेंट करायचं आहे. किंवा आपण इंटरनेटवर यूज करतो आपण काही प्रोग्राम्स, तर त्याला सुद्धा जेव्हा आपण ऍक्सेस करतो प्रायव्हेट नेटवर्क, तर त्यावेळेस सुद्धा आपण फायरवॉल इथे यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल फायरवॉल समजा एक नेटवर्क आहे, कॉर्पोरेट नेटवर्क आहे आणि ह्या कॉर्पोरेट नेटवर्कमध्ये आपल्याला फायरवॉल यूज करायचा आहे किंवा आता फायरवॉल नाही आहे असं तुम्ही कन्सिडर करा. सो देर इज नो एनी फायरवॉल अवेलेबल. नाव हिअर सपोज देर आर 3 different networks and combination of these 3 networks that is a big network, that is we can refer it as a corporate network. तर ह्या नेटवर्कमध्ये एक राउटर आहे, ह्या नेटवर्कमध्ये दुसरा राउटर आहे, यामध्ये तिसरा राउटर आहे. राउटर इन द सेन्स ऍक्च्युअली ऍक्सेस पॉइंट, because it is a corporate network, a single gateway should be there. Sorry. From where you can transmit the data, that means outbound will come and inbound goods in this transaction of that particular packets, that is gateway. तर कुठे आहे तो, कुठल्या तरी एकाच पॉइंटने ह्या नेटवर्कला तुम्हाला कम्युनिकेट करायचं आहे दुसऱ्या नेटवर्कने ह्याला किंवा ह्याला, तर कम्प्लीट कॉर्पोरेट नेटवर्कला तो ऍक्सेस करेल. जर तिथे फक्त एक राउटर म्हणजे गेटवे, आता ऍक्च्युअली राउटर हा इकडले जे राउटर्स सिम्बॉल दिसतात दॅट इज ऍक्सेस पॉइंट. एक मेन राउटर आपण त्याला गेटवे सुद्धा म्हणतो आणि ह्यामधून आपण डेटा पाठवतो इंटरनेटकडे आणि इंटरनेटकडनं काही डेटा आपण इकडे घेतो. So that is a simple scenario when you see the network. सिंगल नेटवर्क जरी तुम्ही इथे कन्सिडर केलं तर तिथे राउटर असेल किंवा गेटवे असेल, सो दॅट विल हँडल द इनबाउंड अँड आउटबाउंड. पण काय होते की इथे ह्या पद्धतीने डेटा जेव्हा जातो त्यावेळेस आपण म्हणू की आउटसाइड डेंजर्स कॅन कम फ्रॉम धिस पॉइंट अँड द सेम पॉइंट, दॅट मीन्स राउटर और गेटवे, दॅट inside information can leak out from this particular point. तर हे नॉर्मल आहे, हे असं होतंय की एकच गेटवे आहे किंवा आपण म्हणू की आता तो प्रश्नच येत नाही, एकच गेटवे राहणार आहे प्रत्येक नेटवर्कमध्ये, राउटर एकच राहणार आहे जिथून आपण इंटरनेट ऍक्सेस करतो आणि इंटरनेट आपण त्याला ऍक्सेस करून सगळ्या कम्प्युटरला देतो.
किंवा आपण म्हणू की इनकमिंग आणि आउटगोईंग पॅकेट्स ह्या पर्टिक्युलर पॉइंट वरूनच जातो, म्हणजे ह्या राउटर मधूनच तो जाईल, गेटवे मधूनच तो जाईल. मग इथे तुम्ही ह्या नेटवर्कला सिक्युअर कसं करणार, ह्याला नेटवर्कला तुम्हाला सिक्युअर करायचं आहे तर कसं करणार मग? तर तिथे तुम्ही नेटवर्कला सिक्युअर करणं म्हणजे तुम्ही अँटीव्हायरस लावणं नाही. अँटीव्हायरस इज ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग द viruses from outside world, that is internet. तर तो फक्त तो नाही आहे, पण आपल्याला पाहिजे इथे की ऑथराइज युजर कोण आहे आणि अनऑथराइज युजर कोण आहे तो डिस्टिंग्विश करून त्याला ऍक्सेस द्यायचा की नाही द्यायचा. तर त्यावेळेस आपण काय करतो, इथे फायरवॉल यूज करतो. तो गेटवेला कधी कधी काय होतं की गेटवे मध्ये फायरवॉल ऑलरेडी असतोच, पण दॅट फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेअर फायरवॉल, सो दॅट इज नॉट सफिशियंट फॉर एव्हरी कम्प्युटर सिस्टीम. प्रत्येक कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये फायरवॉल आहे, प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये फायरवॉल आहे. तर ह्या प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये फायरवॉल जेव्हा आहे तर तिथे ऍक्च्युली प्रत्येक कम्प्युटर सिस्टीम हा प्रोटेक्टेड आहे असं आपण समजू, पण इट इज नॉट द केस. It is not fully protected. So to protect this complete corporate network, we have to use hardware firewall in between the network and internet. तर ह्या पद्धतीने आपण यूज करतो. Firewall is software or hardware that checks information coming from the internet or network and then either block it or allow it to pass through your computer. आता हे आपण डिसाईड करणार, त्याला ब्लॉक करायचं की त्याला पास करायचं, त्याला पास करू द्यायचं आहे, डिपेंडिंग ऑन फायरवॉल सेटिंग्स. त्याच्यामध्ये 3च सेटिंग्स असतात. फायरवॉलचे रूल आहेत, 3 सेटिंगचा रूल आहे तो. तर इथे हा तुमचा कम्प्युटर सिस्टीम आहे आणि तुम्हाला ह्या कम्प्युटरला कनेक्ट करायचं आहे किंवा काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला ह्या कम्प्युटरमधून ऍक्सेस करायची आहे. सो ॲट दॅट टाइम डिपेंडिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर फायरवॉल सेटिंग्स, your computer system get access to enter into the network or to connect to this computer system. So computer A and B do not have permission to reach your computer. A आणि B इथे तुम्हाला परमिशन नाही आहे किंवा ह्यांना परमिशन नाही आहे, म्हणजे त्याचा अर्थ तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकत नाही. बट this firewall is set as this C is allowed to pass your file. Computer C can then connect to your computer and vice versa. तर हा एक सिंपल सेटिंग असेल त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही नंतर आपण पाहणार आहोत व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क, तर ते सुद्धा इथे आपण यूज करणार. जर फायरवॉल जर पाहिला आपण हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर, तर याच्यामध्ये काय डिफरन्सेस आहेत फायरवॉल त्या 2 फायरवॉलमध्ये, हार्डवेअर फायरवॉल आणि सॉफ्टवेअर फायरवॉल. हार्डवेअर फायरवॉल प्रोटेक्ट्स अन एंटायर नेटवर्क. हार्डवेअर फायरवॉल हा कम्प्लीट नेटवर्कलाच प्रोटेक्ट करतो. हा राउटर लेव्हलला किंवा गेटवे लेव्हलवर तो काम करतो. राउटर लेव्हल किंवा गेटवे लेव्हल, दॅट मीन्स ऑल 7 layers or all TCP/IP protocols layers, not a particular layer. That means फिजिकल, जसं मी म्हटलं होतं आधी की फिजिकल लेअरला तो काम करेल, पण कोणता, दॅट इज युअर सॉफ्टवेअर फायरवॉल. पण हार्डवेअर फायरवॉल हा राउटर लेव्हल म्हणजेच नेटवर्क लेव्हलला तो काम करेल. आणि हा हार्डवेअर फायरवॉल थोडासा महाग आहे, थोडासा म्हणजे बराच महाग आहे, आणि इट इज व्हेरी हार्डर टू कॉन्फिगर. जसा जेवढा तुम्हाला सॉफ्टवेअर फायरवॉल कॉन्फिगर करायला वेळ लागतो, त्याच्या कितीतरी पट वेळ तुम्हाला ह्या हार्डवेअर फायरवॉलला कॉन्फिगर करायला लागेल, आणि दॅट इज व्हेरी हार्डर टू कॉन्फिगर. सॉफ्टवेअर फायरवॉल इट विल प्रोटेक्ट सिंगल कम्प्युटर. तुमच्या प्रत्येक कम्प्युटरच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये हा सॉफ्टवेअर फायरवॉल ऑलरेडी असतो. तुम्ही त्याला ऑन करा आणि त्याला तुम्ही कॉन्फिगर करा ॲज पर युअर नीड. तो तुम्ही जर म्हटलं की लेस एक्सपेन्सिव्ह आहे तर तो ऑपरेटिंग सिस्टीम सोबत येतो. ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल समजा 3600 रुपयाची, 4000 रुपयाची, त्यासोबत तुम्हाला तो बंडलमध्ये हा फायरवॉल मिळतो. आणि इट इज व्हेरी इझी टू कॉन्फिगर. सिम्पली यू हॅव टू पुट check mark what type of packets you want to
एंटर्ड इन टू द नेटवर्क अँड कुठल्या टाईपचे नेटवर्क पॅकेट्स तुम्ही त्यांना बाहेर जाऊ देणार नाही, किंवा कुठला IP हा बाहेर गेला नाही पाहिजे आणि कुठला IP आतमध्ये आला नाही पाहिजे तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीममध्ये. तर ते इथे तुम्ही करू शकता जस्ट बाय क्लिकिंग द पर्टिक्युलर ऑप्शन. मग फायरवॉल कसा वर्क करतो? सिंपल टेक्निक आहे फायरवॉल वर्किंगची. इट इन्स्पेक्ट्स इच इंडिव्हिज्युअल पॅकेट. जेव्हा इनकमिंग पॅकेट आणि आउटगोईंग पॅकेट आपण वायरचॅटमध्ये पाहिलं की इनकमिंग पॅकेट आउटगोईंग पॅकेट आपल्याला दिसतात, तर त्या पॅकेटमध्ये तो कुठला इंडिव्हिज्युअल पॅकेट आला त्याला तो इन्स्पेक्ट करेल अँड इट अराइव्हज ॲट आयदर साइड ऑफ द फायरवॉल. कुठल्याही दोन्ही साईडने जो आला तो त्याला तो इन्स्पेक्ट करेल. तो त्याला रूल लावेल, इनबाउंड आणि आउटबाउंड त्याला तो रूल लावेल. इनबाउंडचा रूल काय आहे, आउटबाउंडचा रूल काय आहे, अलाउ करायचं आहे का त्याला ब्लॉक करायचं आहे, आणि त्यानंतर तो डिसाईड करेल की याला काय करायचं आहे. सो इट डिटरमाइंड वेदर इट शुड बी अलाउड टू पास थ्रू ऑर इट शुड बी ब्लॉक. म्हणजे आता तुम्हाला एवढ्या आता थोडक्यात कळलं असेल, फायरवॉल इज जस्ट लाईक अ सेंट्री स्टँडिंग आउटसाइड द पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन. एक माणूस आहे, सेंट्री म्हणतो आपण त्याला, संत्री मराठीत त्याला संत्री म्हणतात, म्हणजे रखवालदार, जो मॉलच्या बाहेर आहे किंवा एखाद्या ऑर्गनायझेशनच्या बाहेर आहे, आणि तुमच्याकडे आणि त्या मॉलची किंवा त्या ऑर्गनायझेशनची अशी एक अट आहे किंवा असा रूल आहे की तुमच्याकडे जर कार्ड असेल तर तुम्हाला तो आतमध्ये एंट्री देईल आणि कार्ड नसेल तर तुम्हाला एंट्री देणार नाही. रूल आहे दुसरा. पहिला रूल काय आहे, कार्ड असेल तर आतमध्ये. दुसरा रूल काय, कार्ड नसेल तर बाहेर. बाहेर म्हणजे आतमध्ये येऊ देणार नाही, नॉट अलाउड. आणि तिसरा रूल पण तिथे लागतो, विचारून घेतो, मालकाला विचारतो. दॅट इज द थर्ड रूल. इट आस्क टू द अथॉरिटी that whether that particular person should enter into the mall or into the particular organization or not. तीन सिंपल रूल झाले त्याचे. त्या रखवालदाराकडे 3 रूल आपण त्याला समजून सांगितले की असं असं करायचं आहे. मग काय करतो, तुमच्याकडे जर तो कार्ड नसेल, त्याला दाखवल्यानंतर तो कार्ड जर नसेल तर तो तुम्हाला आतमध्ये येऊ देणार नाही. जर असेल तर तो आतमध्ये येऊ दे. म्हणजे आपण हे कॉन्फिगर करून ठेवलेलं आहे आधीच, है ना. 3 टाईपचं कॉन्फिगरेशन, सिंपल. आणि तिसरं कॉन्फिगरेशन कोणतं आहे, आस्क, अलाउड ऑर नॉट अलाउड. ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये एक तिसरं, आहे ना, की चला विचारून घेऊ आपण. तर ह्या पद्धतीने हे सॉफ्टवेअर, हा फायरवॉल वर्क करतो, सॉफ्टवेअर फायर. तर हे रूल आहेत त्याचे, अलाउ, ब्लॉक आणि आस्क. अलाउ मध्ये काय होते, ट्रॅफिक दॅट फ्लोज ऑटोमॅटिकली बिकॉज इट हॅज बीन डीम्ड ॲज सेफ. आपण आपल्याला ठरवलेलं आहे की येस इट इज सेफ. जसं आता हे मीटिंग आहे, जसं आपला हे क्लास चालू आहे, की मला माहिती आहे की हे सेफ आहे, तर दॅट विल अलाउड. आणि त्यानंतर आता मी दुसरा रूल लावून दिला. तर ऍक्च्युली फायरवॉल नाही आहे, पण मी एक्झाम्पल देत आहे तुम्हाला की मी क्लासरूम बंद करून टाकली. सो लॉक मीटिंग मी करून टाकलेली आहे, त्याच्यामुळे देर इज अनदर रूल अप्लाइड, दॅट इज ब्लॉक. ट्रॅफिक दॅट इज ब्लॉक बिकॉज इट हॅज बीन डीम्ड डेंजरस टू युअर कम्प्युटर सिस्टीम. आता माझ्या केसमध्ये तो डेंजरस नाही आहे, पण रूल आहे की ह्या पर्टिक्युलर 5 मिनिटामध्ये जर लॉग इन नाही झाले तर तो ब्लॉक होणार आहे की नाही. आता याच्यामध्ये आस्क द युजर वेदर ऑर नॉट दॅट ट्रॅफिक इज अलाउड टू पास थ्रू. तिसरा रूल पण आहे, आस्क द युजर वेदर ऑर नॉट द ट्रॅफिक इज अलाउड टू पास थ्रू. त्या युजरला त्या ट्रॅफिकवर अलाउड करायचं की नाही करायचं. सो 3 रूल आहेत सिम्पली फायरवॉलचे, 3 रूल, अलाउ, ब्लॉक, आस्क. ठीक आहे. पर्सनल फायरवॉल म्हणजे आपल्या कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये जो सॉफ्टवेअर फायरवॉल आहे आपण त्याला पर्सनल फायरवॉल म्हणू. पर्सनल फायरवॉल कॅन डू, किंवा तो जो पर्सनल फायरवॉल म्हणजे आपण जो नेटवर्कचा फायरवॉल जो आपण यूज केला आपल्या पर्सनल नेटवर्कसाठी, तर त्याला आपण पर्सनल फायरवॉल म्हणू शकतो. सो व्हॉट पर्सनल फायरवॉल कॅन डू, स्टॉप हॅकर्स फ्रॉम ऍक्सेसिंग युअर कम्प्युटर्स. कारण की आपण रूल दिलाय की ह्या रेंज पासून तर ह्या रेंज पर्यंत IP ऍड्रेसेस हे बाहेर जातील, बाहेरच्या वर्ल्ड सोबत कॉन्टॅक्ट करतील, आणि बाहेरच्या वर्ल्डचे बाहेरचे कॉन्टॅक्ट हे आतमध्ये ह्या पर्टिक्युलर रूल मध्येच ते
येतील. सो ऍक्सेसिंग लिमिटेड ऍक्सेस. So it stops hacker from accessing your computer system. Protects your personal information. It will protect your personal information also. म्हणजे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सुद्धा तो तुमची प्रोटेक्ट करतो. काही पॉपअप असतील ऍड आणि काही कुकीज आहेत त्याला सुद्धा तो ब्लॉक करेल. म्हणजे आपण त्यांना तसं जर रूलमध्ये आपण फिक्स केलं तर. अदरवाइज दॅट इज इन आवर हँड. Whether to put this on or off. So what this personal firewall do? It can block pop-ups, ads, and certain cookies. Automatic जे ad येतात त्याला आपण ब्लॉक करणे. हे फायरवॉल ऍक्च्युली तो काम करत असतो. हे डिटरमाइन्स विच प्रोग्राम कॅन ऍक्सेस द इंटरनेट. आपण जर का पोर्ट 80 जर ब्लॉक करून टाकला म्हणजेच काय, पोर्ट 80 जो आहे तो HTTPS किंवा HTTP म्हणजे त्याच्यावरून आपण बाहेरच्या जगासोबत आपण जोडल्या जातो. तो पोर्ट जर ब्लॉक केला तर इंटरनेट तुमचा बंद होऊन जाईल. सो दॅट फॅसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन युअर फायरवॉल इन ऑर्गनायझेशन. व्हॉट हॅपन्स विदिन अ नेटवर्क, वॉट एव्हर project is going on, that should not leak away or that should not go outside the that particular organization or network. At that time port 80 will block. So port 80 block झाल्यामुळे काय होते की तुम्ही बाहेर जाऊ नाही शकत, म्हणजे इंटरनेटशी तुम्ही कनेक्ट करू नाही शकत. मग पर्सनल फायरवॉल काय करू शकत नाही. पर्सनल फायरवॉल आहे किंवा तो फायरवॉल आहे. इट कॅनॉट प्रिव्हेंट ईमेल व्हायरसेस. ईमेल सोबत अटॅच करून जे व्हायरस येतात ह्याला फायरवॉल रिस्पॉन्सिबल नाही आहे. म्हणजेच काय, फायरवॉल कॅनॉट प्रोटेक्ट द व्हायरसेस फ्रॉम द व्हायरसेस. याला कोण करू शकतो, फक्त अँटीव्हायरस प्रोडक्ट विथ अपडेटेड डेफिनेशन्स कॅन प्रिव्हेंट ईमेल व्हायरसेस. आता इथे डेफिनेशन हा शब्द आला. Sometimes it there is a signature is also used. That is nothing but a identification of that particular virus. तर ते हे ज्यांची आयडेंटिटी झालेली आहे व्हायरसची, असेच व्हायरसेस तो अँटीव्हायरस तिथे कॅप्चर करू शकतो, पण फायरवॉल करू शकत नाही. आफ्टर सेटिंग इट इनिशियली यू कॅन फॉरगेट अबाउट इट. एक वेळा तुम्ही त्याला सेटिंग करून द्या अँड फॉरगेट की आपण काय केलं होतं, कारण की बाकीचं काम कोण करेल, तो फायरवॉल करेल. ठीक आहे. सो द फायरवॉल विल रिक्वायर पिरियडिक अपडेट्स टू द रूल सेट्स अँड द सॉफ्टवेअर इटसेल्फ. पण काय असतं की आपण हे रूल आपल्याला असं वाटतं की नाही आता हा बरोबर टीसीपीचे जे काही आहेत पॅकेट्स हे गेले पाहिजे बाहेर, किंवा ह्या पर्टिक्युलर आयपी ऍड्रेसचा पॅकेट हा आतमध्ये आला पाहिजे, तर त्यावेळेस आपण त्याला अपडेट करू शकतो. कुठल्या कुठल्या टाईप्सचे फायरवॉल आहेत त्याच्यामध्ये. हार्डवेअर फायरवॉल, सॉफ्टवेअर फायरवॉल याला सोडलं तर आपण हार्डवेअर फायरवॉल मध्ये आपण पाहू. हार्डवेअर फायरवॉल मध्ये किंवा आपण इन जनरल म्हणू की टाइप्स ऑफ फायरवॉल. दोन टाइप्स ऑफ फायरवॉल आहेत, एक हार्डवेअर फायरवॉल आणि सॉफ्टवेअर फायरवॉल. त्याच्यामध्ये सुद्धा टाइप्स ऑफ फायरवॉल इन जनरल जर आपण पाहिलं तर पॅकेट फिल्टर, अप्लिकेशन गेटवे आणि सर्किट लेवल असे 3 टाइपचे फायरवॉल असतात. आणि समटाइम्स दॅट अप्लिकेशन गेटवे कॅन बी वर्क ॲज प्रॉक्सी सर्व्हर. आपण कसं ते पाहू वन बाय वन. तर पॅकेट फिल्टर, 3 टाइपचे फायरवॉल इथे, पॅकेट फिल्टर, अप्लिकेशन गेटवे आणि सर्किट लेवल. अप्लिकेशन गेटवे कॅन बी वर्क ॲज प्रॉक्सी सर्व्हर समटाइम्स. आता इथे जर आपण पॅकेट फिल्टर जर पाहिलं, आपण पॅकेट फिल्टर मध्ये इंटरनल प्रायव्हेट नेटवर्क आहे. इथे इंटरनल नेटवर्क आहे, प्रायव्हेट नेटवर्क म्हणू आपण, आणि इंटरनेट आहे, आपल्याला ते जोडायचं आहे इंटरनेटला. तर जो काही फायरवॉल इथे आपण विदाउट एनी मॉडिफिकेशन जो काही आपण तिथे फायरवॉल लावू, दॅट इज कॉल्ड ॲज पॅकेट फिल्टर. सो दॅट पॅकेट फिल्टर, आता हे जर तुम्ही डायग्राम लक्षात ठेवा, एक नेटवर्क आहे, दुसरा इंटरनेट आहे आणि दोघांच्या मध्ये फायरवॉल आहे. सो पॅकेट फिल्टर या फिल्टर त्या फायरवॉलचं नाव काय आहे, पॅकेट फिल्टर. इट फिल्टर्स द पॅकेट. त्याचं नावच आपल्याला सांगतो की हा पॅकेटला फिल्टर करतो. Inspects each packet passing through the network and accepts or rejects it based on user defined rule. आपण जे काही डिफाईन केलेलं आहे
अलाउ, ब्लॉक आणि आस्क याचा तो त्याला इन्स्पेक्ट करेल त्या पर्टिक्युलर पॅकेटला. पॅकेट फिल्टर डज नॉट अनालाइज द कंटेंट्स ऑफ अ पॅकेट. पॅकेटमध्ये काय आहे हे तो कुठलाच फायरवॉल चेक नाही करत, अनालाइज नाही करत. तो फक्त पॅकेट त्याला जो सांगितलेला पॅकेट तो पॅकेट आहे का, नसेल तर त्याला ब्लॉक करा, असेल तर त्याला आतमध्ये येऊ द्या. इट डिसाइड्स टू पास इट ऑर नॉट बेस्ड ऑन ॲड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द पॅकेट. पॅकेटचा ॲड्रेसिंग म्हणजे ॲड्रेस कोणता आहे, तर तसा आपण रूल त्याला अलाव करून अप्लाय करून दिलेला आहे, तर तसा तो पॅकेट फिल्टर काम करेल. राउटर कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगर टू फिल्टर पॅकेट गोइंग इन आयदर डायरेक्शन. आता जो राउटर आहे आपला, त्या राउटरला आपण पॅकेट फिल्टर म्हणून कॉन्फिगर करतो. त्याच्या काही राउटर्समध्ये, प्रत्येक राउटरमध्ये नाही, तर काही राउटर्समध्ये हा फायरवॉल ऑलरेडी आलेला असतो. तर तो सॉफ्टवेअर फायरवॉल हार्डवेअर म्हणून त्याला यूज करू शकतो आपण, बिकॉज राउटर इज अ हार्डवेअर. सो राउटर कॉन्फिगर्ड टू फिल्टर पॅकेट गोइंग इन आयदर डायरेक्शन. दोन्ही डायरेक्शनने आपल्याला कोणते पाठवायचे कोणते पाठवायचे नाही हे आपण तिथे डिसाईड करणार. सो द फिल्टरिंग रूल आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फील्ड्स इन द आयपी अँड TCP/IP हेडर्स. आयपी मध्ये किती फील्ड्स आहेत आणि TCP/IP चे हेडर्स कोणते आहेत, तर जसा सोर्स ॲड्रेस आहे, डेस्टिनेशन ॲड्रेस आहे, प्रोटोकॉल फील्ड आहे, UDP, TCP, पोर्ट नंबर आहे. हे आपण डिसाईड केले की नाही, ह्या पोर्टचा आपल्याला पॅकेट पोर्ट नंबरवर पाठवायचे नाही, किंवा प्रोटोकॉल फील्ड कोणता आहे, आयपी प्रोटोकॉल फील्ड कोणता आहे, तर त्याच्यावर आपल्याला पाठवायचे नाही किंवा पाठवायचे आहेत. तर हे जेव्हा आपण डिसाईड करू, सो ॲट दॅट मीन्स वी आर ॲक्च्युअली कॉन्फिगरिंग द राउटर. फंक्शनिंग ऑफ पॅकेट फिल्टर. पॅकेट फिल्टरचं फंक्शनिंग कसं चालते मग, तर पॅकेट फिल्टरचा हा फिल्टर करतो पॅकेट्स, ऑनगोईंग पॅकेट्स आणि इनकमिंग पॅकेट्स. हे पॅकेटला तो फिल्टर करतो. इट रिसिव्स each packet, apply the rule. If no rule, apply default rule. आपण अप्लाय कोणताच नाही केलेला आहे रूल, ना अलाउ केलेला आहे, ना ब्लॉक केलेला आहे, ना आस्क रूल केलेला आहे. तर जो काही डिफॉल्ट असेल त्या हार्डवेअरचा, जो काही डिफॉल्ट रूल असेल तो त्याला अप्लाय करून देईल. ह्या तीनपैकी एक अप्लाय असेल. जनरली व्हॉट हॅपन्स, डिफॉल्ट रूल इज अलाउ, तो अलाउ करून टाकेल त्याला. रिसीव्ह इच पॅकेट ॲज इट अराइव्ज. हा इनकमिंग पॅकेट आहे, जसा पॅकेट आहे आलेला तसा तो त्याला रिसीव्ह करेल. पास द पॅकेट थ्रू सेट ऑफ रूल बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ आयपी हेडर, ट्रान्सपोर्ट अँड ट्रान्सपोर्ट हेडर फील्ड्स ऑफ द पॅकेट. सोर्स ॲड्रेस कोणता आहे, डेस्टिनेशन ॲड्रेस कोणता आहे, जर हा मॅच झाला त्या आपण जो काही रूल सेट केला होता त्याच्यासोबत, तर डिसाइड वेदर टू ऍक्सेप्ट ऑर डिस्कार्ड द पॅकेट बेस्ड ऑन दॅट पर्टिक्युलर रूल. त्या रूलला लावा आणि त्याला ऍक्सेप्ट करा किंवा डिस्कार्ड करा. इफ देर इज नो मॅच विथ एनी रूल, आपण जो रूल लावलाय तो मॅचच होत नाहीये, मग ती डिफॉल्ट ऍक्शन तिथे तो हा घेईल. सो द डिफॉल्ट ऍक्शन कॅन बी डिस्कार्ड ऑल पॅकेट्स ऑर ऍक्सेप्ट ऑल पॅकेट्स, डिपेंड ऑन दॅट पर्टिक्युलर राउटर्स कॉन्फिगरेशन. फॉर एक्झाम्पल दिस वन, हा इंटरनेट आहे इकडे आणि हा इंटरनल नेटवर्क आहे. राईट साईडला इंटरफेस 2 इथे आपण इंटरनल नेटवर्क म्हणून इथे यूज करतो आणि हा इंटरनेट आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, काही पॅकेट घ्यायचे आहेत, काही पॅकेट द्यायचे आहेत. तर इथे कसं, इंटरफेस 1 म्हणजे हा इंटरनेट कडनं सोर्स आयपी समजा याचा 130.33.00, तर काय होईल इथे, इनकमिंग पॅकेट फ्रॉम दिस नेटवर्क, दिस इज नॉट अलाउड. स्टार 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 म्हणजे अलाउड नाही आहे, असा रूल लावलेला आहे. हा पहिला रूल आहे लावलेला, ठीक आहे. इज नॉट अलाउड. सेम इंटरफेस म्हणजेच काय, इंटरनेट सेम इंटरफेसवर हा डेस्टिनेशन पोर्ट 23 आहे, म्हणजे आपण टेलनेट जिथे वापरतो हा टेलनेट हा ब्लॉक केलेला आहे. सो पोर्ट 23 आर ब्लॉक्ड. पुढचा रूल कसा असेल, हा एक्झाम्पल घेत आहे आपण. हा इनकमिंग पॅकेट राहणार आपल्या नेटवर्कसाठी, इनकमिंग पॅकेट इंटरनेटकडनं लेफ्ट टू राईट, ह्या नेटवर्ककडनं ह्या नेटवर्ककडे. सो इंटेंडेड फॉर अ स्पेसिफिक इंटरनल होस्ट कोणता, 193.77.21.9 आर ब्लॉक्ड. डेस्टिनेशन
हा पर्टिक्युलर IP ॲड्रेसचा एक कम्प्युटर सिस्टीम असेल, याला जो काही बाहेरून येणारा आहे पॅकेट इथे तो अवेलेबल नाही राहणार, तो ब्लॉक होऊन जाईल. इनकमिंग पॅकेट इंटेंडेड that is actually outside the network, that means from the internet. Outgoing packet intended for port 80. आता इथून बाहेर जाणारा हा इंटरनल नेटवर्क आहे आणि इंटरफेस काय इथे 2 आहे. मग इकडनं बाहेर जाणारा जो काही इन्फॉर्मेशन असेल ओव्हर 80 मीन्स HTTP आर बॅन, इथून जाऊ शकत नाही. दॅट मीन्स दिस ऑर्गनायझेशन डज नॉट वॉन्ट टू अलाउ इट्स एम्प्लॉई टू सेंड रिक्वेस्ट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड फॉर ब्राउझिंग द इंटरनेट. तर हे कधी, जेव्हा एखादा राउटर हा फायरवॉल मध्ये आपण कन्व्हर्ट करू किंवा त्या राउटरला आपण सेटिंग तशी देऊ की तो ऍज अ फायरवॉल म्हणून तो तिथे काम करेल. ठीक आहे. तर ह्या पद्धतीने हा पॅकेट फिल्टर जो बेसिक फायरवॉल आहे तो पॅकेट फिल्टर तो तिथे काम करेल. ठीक आहे. तर मी आता इथे स्टॉप करतो.